हेलो हेलो. Yes, ma'am. ओके. मॅम हा बोला. आ हॅलो 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 हॅलो. हा काय अडचण आहे का? हा काय म्हटलात? ओके. We will start now. What point we discussed in previous lecture? Which point we have discussed? Calorific value. Before that, Ignition temperature. good. Before that, Classification of fuel. classification of fuel and definition of fuel. In definition of fuel, which chemical is present in the fuel? Which is a major constituent in the fuel? Carbon. Carbon is a major constituent present in the fuel, and fuel giving the large amount of the heat energy or very less amount of the heat energy? Large amount. Large amount. Very large amount of heat energy. Or is it necessary to ignite properly or improperly? Properly. Properly. Why piece of paper is not a fuel? Is not ignite properly. No, it not give large amount of It heat. not gives heat. And why atom bomb is not a fuel? It does not burn properly. It does not burn properly. Okay. Whether fuel is used in domestic or industrial purpose, or it is not used in? It is used domestic and industrial purpose. What are the main two type of fuel? Primary Primary and secondary. or natural and derived. आणि ऐका की या ठिकाणी प्रायमरी आणि सेकंडरीला डिराइव्ड पण म्हटलं जातं. इट इज ऑल्सो नोन ॲज अ डिराइव्ड फ्युएल. देन नेक्स्ट वन इज गिव्ह मी एक्झाम्पल ऑफ द सॉलिड फ्युएल. Wood. What is example of liquid? Crude or petroleum. Petroleum. Whether petrol is a primary fuel or it is a secondary fuel? Secondary. It is a secondary fuel. And LPG gas is? Secondary. Secondary gas is fuel. LPG gas is a secondary. Secondary gas is fuel. Okay, good, very nice. And what is the definition of ignition temperature? The minimum temperature required to burn the substance and continue its burning without fail. Very nice. What is the calorific value? Total quantity of heat liberated by burning. Total quantity of Unit mass or Mass or unit value. Not value. unit mass or unit volume of the fuel. Unit mass or unit volume of the fuel. Okay, are you getting? Yes. Okay, for getting calorific value, burning of unit mass or unit volume is a very essential one. Burning of fuel in unit mass or unit volume is a necessary one. Okay, आता next point, characteristic of good fuel. इथं तुम्हाला MCQs डेफिनेटली विचारले जाणार आहेत. ओके,
बघा गुड फ्युएल इथलं वाचू नका. तुम्हाला काय वाटतं गुड फ्युएल कसा असावा? काय Continuous burning. इथे बघूच नका. Gives large amount of heat and its cost must be minimum. हा असे जनरल पॉइंट सांगा, त्याच्यावर मग आपण डिस्कस करूया. बर्न इझिली मॅडम. हा बर्न इझिली. अजून easily available, इझिली अवेलेबल. व्हेरी नाईस. इझिली ट्रान्सपोर्टेबल. Economical. व्हेरी नाईस. ओके इकॉनॉमिकल. इट मस्ट बी लो कॉस्ट. इझिली ट्रान्सपोर्टेबल. इझिली ट्रान्सपोर्टेबल. आणि एखादा फ्युएल बर्न व्हायला स्टार्ट झाला की तो बंदच होत नाही. तसा फ्युएल समजा ॲटम बॉम्ब एकदा बर्न व्हायला स्टार्ट झाला की आपण काय केलं तरी तो बंद होत नाही. म्हणजे इझी टू कंट्रोल दी कंबशन. आपल्याला कंट्रोल पण करता आलं पाहिजे त्याचं कंबशन. मी फक्त पॉइंट कधीही शिकवताना हे रीड करते आणि ते पुसून टाकत असते बोर्डवरच कधी पण, आणि मुलांना सांगायला लावते. डिस्क्रिप्शन देखील मुलांना सांगायला लावत असते. मी याला 1 मिनिट माझा स्वतःचा घालवणार आहे, तुमचे 2-3 मिनिट घेणार आहे. बघा कॅलोरिफिक व्हॅल्यू कशी असावी गुड फ्युएलची? हाय की लो? High. चॅप्टर संपेपर्यंत लक्षात घ्यायचं. कॅलोरिफिक व्हॅल्यू मीन्स हीट गिव्हिंग कॅपॅसिटी ऑफ फ्युएल. किती हीट देणार आहे त्याला त्याची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू असं म्हणायचं असतं. एखादा फ्युएल किती हीट देणार आहे त्याला त्याची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू असं म्हणायचं. कॅलोरिफिक व्हॅल्यू कशी असावी? हाय असावी. इग्निशन टेम्परेचर कसं असावं? खूप जास्त असावं का? लो. Low. हाय असेल तर आपल्याला त्याच्याकडे मोठा जाळ करत बसावं लागेल, आणि लो असेल तर रूम टेम्परेचरला पण ते पेट घेईल. उदाहरणार्थ आपला जर गॅस एलपीजी गॅसचा इग्निशन टेम्परेचर जर खूपच कमी असलं असतं तर गॅस ऑन केला आणि रूम टेम्परेचर हे जर इग्निशन टेम्परेचर असेल तर रूम टेम्परेचरला न लाइटर घेता आपण गॅसने पेट घेतला असतं. म्हणजे इग्निशन टेम्परेचर कसं असावं? खूप जास्त पण नकोय आणि खूप कमी पण नकोय. खूप कमी असेल तर काय होतं? ऍट ए रूम टेम्परेचर it will take the fire or it will catches the fire. It is a very dangerous to store and transport. स्टोअर करायला खूप डेंजर होईल आणि ट्रान्सपोर्ट पण खूप डेंजर होईल. आणि जर हाय असेल तर काय होईल? हाय असेल तर it is very difficult to burn it or it is very difficult to ignite it. ओके. मॉइश्चर जास्त असलेला चांगला की कमी असलेला चांगला फ्युएल मध्ये? Low. मॉइश्चर कमी पाहिजे. हा लो पाहिजे. नॉन कंबस्टेबल मॅटर म्हणजे बर्न झाल्यानंतर शिल्लक राहिलेला मॅटर. उदाहरणार्थ लाकूड जाळल्या, कोळसा जाळल्यानंतर खाली राख राहते, त्याला इंग्लिश मध्ये ऍश म्हणतात, ASH. तर त्याला नॉन कंबस्टेबल मॅटर असं म्हणायचं. मग नॉन कंबस्टेबल मॅटर जर असेल तेवढी कॅलोरिफिक व्हॅल्यू तो कमी करत असतो. नॉन कंबस्टेबल मॅटर डिक्रीजेस दी कॅलोरिफिक व्हॅल्यू ऑफ फ्युएल. कारण ती राख गरम राहते. बघा ती राख गरम राहते. आपल्याला ती राख गरम असलेली राखेपासून आपल्याला एनर्जी मिळू शकत नसते. जसं लाकूड जळताना एनर्जी मिळते तसं गरम राखेपासून आपल्याला एनर्जी मिळवता येत नाही. जेवढी राख जास्त पडणार तेवढी त्याची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू कमी असते त्या फ्युएलची. गॅसकडे नॉन कंबस्टेबल मॅटर नसतो, लिक्विड कडे असतो पण खूप कमी असतो, काजळी वगैरे खाली शिल्लक राहिलेली. आणि काही लिक्विड कडे केरोसिन कडे वगैरे असतो, पेट्रोल डिझेल कडे तर नसतोच. आणि सॉलिड मध्ये मात्र नॉन कंबस्टेबल मॅटर खूप प्रमाणात असतो. गुड फ्युएल कडे नॉन कंबस्टेबल मॅटर नकोच आहे, असायलाच नको आहे. ओके. पुढे हा लास्ट घेऊयात. व्हेलॉसिटी ऑफ कंबशन. Product of combustion should not harmful. Product of combustion should not harmful means product of combustion म्हणजे बर्न झाल्यानंतर हीट तर मिळतेच, पण हीट बरोबर ती धूर वगैरे पण आपल्याला मिळत असतो. तर तो धूर जो तयार झालेला आहे तो आपल्याला हार्मफुल असायला नको आहे. उदाहरणार्थ आपल्या गाड्यामध्ये आपण पेट्रोल डिझेल टाकतो, ते बर्न झाल्यानंतर धूर निघत असतो, तर तो धूर आपल्याला हार्मफुल नकोय. इथं प्रोडक्ट ऑफ कंबशन म्हणजे धूर वगैरे.
product of combustion should not be harmful because it causes the pollution. ओके, आणि राखेला काय म्हणायचं? नॉन कंबस्टेबल मॅटर. आणि प्रोडक्ट ऑफ कंबशन कोणाला म्हणायचं? धूर वगैरे जो बाहेर जातो त्याला. नंतर इट शुड बी लो कॉस्ट, त्याची कॉस्ट कमी असली पाहिजे. इझी टू ट्रान्सपोर्ट, गुड फ्युअल शुड इझी टू स्टोअर अँड ट्रान्सपोर्ट ऑल्सो. इझी टू कंट्रोल दी कंबशन, कंबशन त्याचं कंट्रोल करता आलं पाहिजे. नंतर त्या जर सॉलिड फ्युअल असेल तर त्याच्या फ्युअलच्या पीसेसची साईज ही सेम असली पाहिजे, युनिफॉर्म असली पाहिजे. हे काय 10वं महत्वाचं नाही. आता एक राहिला velocity of combustion. velocity of combustion, read it and tell me. वाचा आणि मला सांगा. बघू येते का? मी तर सांगणारच आहे. ओके, वाचलं? सांगू का मी? हॅलो, हा सांगते, टाइमपास नको, सांगते. व्हेलॉसिटी ऑफ कंबशन म्हणजे काय? ऐका, पेटवलं की धड 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 लगेच जळणं, त्याला व्हेलॉसिटी ऑफ कंबशन असं म्हणायचं. कागद आहे, कागद पेटवला की पटपट 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 फास्ट जळायला चालू होतं, बरोबर आहे. एखादा लाकडाचा तुकडा असेल तर तेवढा फास्ट जळतो का रे? नाही जळत. पेट्रोल डिझेलचं जर प्रॉपर बर्निंग केलं तर ते सुद्धा एवढं फास्ट जळत नाही. प्रॉपर बर्निंग केलं तर बोलते मी. म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ कंबशन म्हणजे ज्वलनाचा वेग. ज्वलनाचा वेग हा खूप जास्त पण नको आहे आणि ओलं लाकूड जळतं तसा खूप स्लो पण नको आहे. गुड फ्युएलचा velocity of combustion, it should be moderate one. velocity of combustion should be moderate. velocity of combustion कसं असायला पाहिजे? मॉडरेट असायला पाहिजे. आता लक्ष द्या, मी तुम्हाला डोक्यात बसण्यासाठी एक आयडिया सांगते. कॅलोरिफिक व्हॅल्यू आणि इग्निशन टेम्परेचर पहिल्या पॉइंट मध्ये झालेले पॉइंट आहेत. शिल्लक राहिलेल्याला नॉन कंबस्टेबल मॅटर असं म्हणायचं आणि उडून गेलेल्याला प्रोडक्ट ऑफ कंबशन म्हणायची. ह्या दोघांची जोडी लक्षात ठेवायची. पुढे त्याची कॉस्ट आणि ट्रान्सपोर्ट हे एकमेकाशी रिलेटेड टर्म असतात. हे दोन्ही पियरने लक्षात ठेवायच्या. आणि इझी टू कंट्रोल दी कंबशन आणि कुठल्या बरोबर लिहिणार आहे? व्हेलॉसिटी ऑफ कंबशन. हे दोनांची पियर लावायची. कुठला? इझी टू कंट्रोल दी कंबशन आणि व्हेलॉसिटी ऑफ कंबशन. इथे पण कंबशन, इथे पण कंबशन शब्द आहे. ह्या दोघांची पियर लक्षात ठेवायची. किंवा मी राईट करून देताना तसं राईट करून देणार आहे तुम्हाला. व्हेलॉसिटी ऑफ कंबशन आणि इझी कंट्रोल दी कंबशन. ओके, आर यू गेटिंग? ओके, टेल मी at least 8 properties. Hello? Hello? Calorific value should be high. हा, तुम्ही काय करा, नोटबुकच्या बॅक पेजला ऐका, लिसन दिस पॉइंट इज अ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट वन. नोटबुकच्या बॅक पेजला फक्त हेडिंग लिहायची आहे. मी कुणाला पण नोटबुक तुमची दाखवायला लावणार. कोणाला पण नोटबुक दाखवायला सांगेल. पटपट पटपट. आय वॉन्ट ओनली हेडिंग. एकदा बघायचं असेल तर जस्ट जरा टाका, स्क्रीनशॉट वगैरे काढायचे नाही. किंवा एकदा वाचून बघा आणि स्क्रीनशॉटच दाखवायचा नाही, मला वहीमध्ये लिहिलेलं दाखवायचं. तर काढला कुणी चुकून नका काढू म्हणलं तरी. Roll number 53. Are you present?
Roll number 53. Roll number 41, 42, 43. Hello. Roll number 53. Roll number 53. Hello. Hello. विशाल कुलकर्णी बोलता ना? लेक्चर कोण अटेंड करायचं? हा? तुम्ही काल काय सांगितलं की मी आजपासून पुढे रेग्युलर अटेंड करणार आहे. Am I correct? Yes. But why are you not attending the lecture? Huh? Okay. Roll number 18. Roll number 18. हाँ मॅडम. हाँ, show me your notebook. कशी दाखवायची मॅडम? लिहिले मी. हाँ? लिहिलंय. दाखवा ना. कशी दाखवायची म्हणलं इथून? हा, सांगा रे त्यांना कशी दाखवायची ती. आपण ह्याच्या अगोदर बऱ्याच वेळेस बघितलेले आहेत. हा, ओके, गुड, नाइस. Then next one, Amol Kore, roll number 51. Show me your notebook. Amol Kore. Amol Kore. Amol Kore. Amol Kore. Are you present? Amol Kore. Amol Kore. Amol Kore. Roll number 51. शुभम चौहान. शुभम चौहान. शुभम चौहान. शुभम चौहान. Hello, ma'am. Are you in a lecture? Hi, yes, ma'am. But why are you responding me very late? ते हे नेटवर्क प्रॉब्लेम. म्यूट करायला ते टाइम लागला तर. ओके, ठीक आहे, गुड. लिहिलेत का पॉइंट? पॉइंट लिहिलेले वाचा. आता लिहून दिलेले. शुभम. हॅलो. मॅम. लिहून दिलेले पॉइंट रीड करा. आपल्याला सरांनी मेल केलाय तर आपले काय ते लेक्चरची माहिती भरायची ते. हा. मग त्यात माझं वर्कलोड 4 म्हणजे आठवड्याच्या लेक्चर 4 टाकू सगळीकडे. एक मिनिट, लॅब मध्ये आहे की मॅडम? लॅब मध्ये आलेले. हॅलो. 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 शुभम चौहान. शुभम चौहान. Which point we have discussed? Shubham Chauhan, which point we have discussed? Show me your notebook. Amol. Hello, madam. Have you written it? Hello, madam. मी लिहिले पण निघले कच्चे लिहिले का? कच्चे लिहिले तेच दाखवा. मी रफच लिहिले सांगितलं राजा. मी कुठे लिहून दिले तुम्हाला थोडंच. नोटबुक दिसत नाही वरती, पकड थोडीशी अजून. नाही दिसत? तू काय लिहिलेलं आहे ते दिसत नाही. कॅमेराच्या जवळ घे जरा. ओके, गुड. ओके, राईट डाऊन.
Characteristic of good fuel. Characteristic of good fuel. Characteristic of good fuel. Characteristic of good fuel. Number one, calorific value. Number one, calorific value. Calorific value. हे पॉइंट आहेत ना 9. ह्या 9 पण पॉइंटला पहिलं वाक्य सेमच लिहायचंय. कुठलं वाक्य लिहायचंय? गुड फ्युएल शुड हॅव हाय कॅलोरिफिक व्हॅल्यू. इथे काय लिहिणार रे? वाचा बरं. हा, सगळीकडे वाक्य सारखंच लिहायचंय. एमसीक्यूज पडला तर कन्फ्युजन होऊ नये. हा, गुड फ्युएल शुड हॅव हाय कॅलोरिफिक व्हॅल्यू. इथे काय लिहिणार? वाचा बरं. इग्निशन टेम्परेचरला मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर. हा, ओके, गुड. लिहा हाय कॅलोरिफिक व्हॅल्यू. नेक्स्ट लाईन. गुड फ्युएल शुड हॅव. गुड फ्युएल शुड हॅव. Good fuel should have high calorific value. Good fuel should have high calorific value. Good fuel should have high calorific value because amount of heat liberated by fuel is depend upon calorific value. Is depend upon calorific value. Number 2, moderate ignition temperature. Moderate ignition temperature. Good fuel should have moderate ignition temperature. Moderate ignition temperature. Good fuel should have moderate ignition temperature. Next line. If moderate ignition temperature. लिहिलं का पहिलं वाक्य? If, next line लिहा. If ignition temperature is low, if ignition temperature is low, then it is very difficult. It is very difficult
to store and transport the fuel. Transport of fuel, man. It is very difficult to store and transport of fuel. It will catches fire. It will catches fire. Next line. If ignition temperature is high, then it is difficult to ignite. Ignite म्हणजे जाळणे. It is difficult to ignite the fuel. It is difficult to ignite the fuel. Next, low moisture content. Next line. Good fuel should have low moisture content. Good fuel should have low moisture content. Because moisture decreases calorific value of fuel. Next, low cost. Good fuel should have low cost. So that everyone can use it. Everyone can use it. Easy to transport. बोला. Low cost का good fuel should have low cost. So that everyone can use it. Next one. Easy to transport. Good fuel should easy to store and transport. Okay. Then
low non-combustible matter. Low non-combustible matter. Next line, test समोर dash करून लिहा. Good fuel should have low non-combustible matter. Low non-combustible matter. Good fuel should have low non-combustible matter. Full stop. Non-combustible matter means non-combustible matter means ash, 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 rakh, bracket complete, ash, which is left, left, after combustion of fuel. After combustion of fuel. which is पुढं काय मॅम? Ash which left, left, left म्हणजे शिल्लक राहणे. येत नसेल तर लिहा. Ash which is left after combustion of fuel. Combustion of fuel. Full stop. This ash reduces मॅडम this ash reduces calorific value of fuel. This ash reduces calorific value of fuel. Next, product of next point. म्हणजे त्याच्यातलाच कितीवा नंबर आहे बघा, मला माहिती नाही आता, मी मधलाचा सांगते. 6. Product of combustion should not be harmful. Product of combustion should not be harmful. The 6 number आहे बघा. Product of combustion should not harmful. In good fuel, product of combustion should not harmful. Product of combustion should not harmful. Because should not harmful because it causes pollution of environment. It causes pollution of environment. Next, कुठला राहिला? Moderate velocity of combustion. Moderate velocity of combustion.
हा मॉडरेट व्हेलॉसिटी ऑफ कंबशन. मॅडम हा बोला. एन्व्हायरमेंट पर्यंतच आहे ना? एन्व्हायरमेंट पर्यंतच आहे. हो. त्याचं पुढं नेक्स्ट काय? पॉइंट मॉडरेट व्हेलॉसिटी ऑफ कंबशन. good fuel should have moderate velocity of combustion. तेवढंच लिहा त्याच्यामध्ये. नेक्स्ट easy to control the combustion. इथला पॉइंट नंबर 9. easy to control the combustion. easy to control the combustion. easy to control the combustion. Dash good fuel should be easy to start or stop. Good fuel should be easy to start or stop. Good fuel should be easy to start or stop. Fan required. Okay. How many points we have covered up to 9? 9. Okay. 9. 9. Good. Next point. Heading लिहा. Comparison between solid, liquid and gaseous fuel. Comparison between solid, liquid and gaseous fuel. Comparison between solid, liquid and gaseous fuel. Okay. Comparison between solid, liquid and gaseous fuel. आपण काय लिहिणार आहोत बघा. तुमचा 1 नंबरचा पॉइंट सांगा तिथलेच पॉइंट इथे लिहिणार आहोत. पहिला पॉइंट सांगा. कॅलोरिफिक व्हॅल्यू. इथं आहे बघा कॅलोरिफिक व्हॅल्यूचा पॉइंट. कुणाची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू कमी असते? सॉलिडची. कारण मी सकाळच्या लेक्चर मध्ये शिकवलं की एक गॅस सिलेंडर घेतला तर तो जास्त हीट देतो, पण तेवढा जर लाकडाचा ठोकळा घेतला तर तो कमी हीट देत असतो. ओके. मग कॅलोरिफिक व्हॅल्यू कोणाची जास्त असते? गॅसेसची. 100% एमसीक्यूज असणार, याच्याशिवाय पेपर कंप्लीट होणार नाही. लास्टच्या एक्झाम मध्ये सुद्धा कॅलोरिफिक व्हॅल्यू कोणाची जास्त असते? गॅसेसची. कोणाची कमी असते? सॉलिडची. आणि कुणाची मीडियम असते? लिक्विडची. आतापर्यंत जेव्हा काय प्रश्न पडला त्यावेळेस मॅक्झिमम मुलं सॉलिडची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू जास्त आहे असं लिहितात, पण ते चुकीचं आहे. लिहा. मी आता तुम्हाला सांगते. हेडिंग लिहा. कंपॅरिझन बिटवीन सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस फ्युएल. आणि असे 4 कॉलम करा आणि 4 कॉलम मधले हे पहिले फक्त पॉइंट लिहा. पॉइंट ऑफ कंपॅरिझन सॉलिड फ्युएल, लिक्विड फ्युएल आणि गॅसेस फ्युएल. हे फक्त 4 हेडिंग लिहा. इथले खालचे पॉइंट मी सांगणार आहे नंतर. स्टार्ट. काय लिहायला सांगितलं कळालं का? नाही तर सगळंच लिहून काढाल. हे हेडिंग आणि हे पहिला रो असा हा आडवा पहिला रो. स्टार्ट.
इज इट ओव्हर? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. हा, लिहा त्याच्यातला पहिला पॉइंट कॅलोरिफिक व्हॅल्यू. इथं पॉइंट ऑफ कम्पॅरिझन मध्ये फर्स्ट लिहायचं कॅलोरिफिक व्हॅल्यू. कॅलोरिफिक व्हॅल्यू काय लिहिणार सांगा? लो. हॅलो, Yes, हे ma'am. बोलत जावा ना रे, जरा बोलत जावा, झोपा लागते आम्हालाच. हो नाही काहीतरी यस नाही लिहिलंय की नाही लिहिलंय काहीतरी रिस्पॉन्स देत चला. तुम्हाला लागत नाही का झोपा? हा, कॅलोरिफिक व्हॅल्यू काय ते सॉलिडला? Low. Low. हाय, हायर लिहा. Higher. लिहा मग हे. हा, मला सांगा आता एक प्रश्न, पुढचा प्रश्न विचारणार आहे. इग्निशन टेम्परेचर कोणाचं जास्त असतं आणि कोणाचं कमी असते? कोणाचं जास्त आणि कोणाचं कमी असतंय? Solid चं high. सॉलिडचं आहे. Solidचा Liquid चं low. लिहा, मी तेवढंच फक्त दाखवणार आहे तुम्हाला. इग्निशन टेम्परेचर हाय, लो, लोएस्ट. एमसीक्यूज मध्ये पडते बघा ह्याच्यातले प्रश्न भरपूर. हाय, लो, लोएस्ट. त्याच्या खाली लिहा 3 नंबरला मॉइश्चर. इग्निशन टेम्परेचर झाल्यानंतर मॉइश्चर. तिकडचा आपला पॉइंट मॉइश्चरच आहे ना? अरे वरच्या पॉइंट मधला 3 नंबरचा पॉइंट कुठला आहे? इथं पण कंपॅरिझन मध्ये मॉइश्चरच लिहा. मॉइश्चर. कुणामध्ये मॉइश्चर असते, कुणामध्ये जास्त असते, कुणामध्ये कमी असते आणि कुणामध्ये नसते. तुम्हाला माहितीये का? ऐका, सॉलिड मध्ये सगळ्यात कमी. ऐका, सगळ्यात जास्त सॉलिड मध्ये. वाळलेलं लाकूड असते की नाही, पूर्णपणे वाळलेलं, त्याच्यामध्ये किती टक्के मॉइश्चर असते? 15% मॉइश्चर असते. वाळलेलं लाकूड बघितले का सगळ्यांनी? येस मॅम. हा, त्या वाळलेल्या लाकडामध्ये 15% मॉइश्चर असते. काय लिहायचं? लो. पहिल्याला स्वाडीला लिहायचं लो, थोडं असतंय. आणि लिक्विडला आणि गॅसला नील नील लिहायचं, NIL नील, NIL नील. लिक्विड मध्ये आणि गॅस मध्ये मॉइश्चर नसते. बघितले का कोणी पाणी गॅस मध्ये? बघितलंय का? नाही. ओके, त्याच्या पुढचं तिकडचंच पॉइंट सांगा मला. Low cost. कॉस्ट. कॉस्ट, कॉस्ट आपण इथं आहे बघा, कॉस्ट पॉइंट आपल्याला. कॉस्ट फक्त शब्द लिहायचा, कॉस्ट. लो कॉस्ट लिहायचा नाही, फक्त कॉस्ट शब्द लिहायचा. मॉइश्चर फक्त मॉइश्चर शब्द लिहायचा, लो मॉइश्चर लिहायचा नाही, मॉइश्चर म्हणायचं फक्त. कॉस्ट लिहा. हा, इथं आहेत बघा, कोण स्वस्त असते सगळ्यात? सॉलिड. लिक्विड कॉस्टली आणि गॅस मोर कॉस्टली. लिहा, 1 नंबरला तर कर्सर फिरते पॉइंट बघा. चीप, कॉस्टली, मोर कॉस्टली. बोला रे राजांनो, बोला बोला पटपट. हा, त्याच्या पुढचा पॉइंट ट्रान्सपोर्टेशन. ट्रान्सपोर्टेशन. ट्रान्सपोर्टेशन, स्टोरेज अँड ट्रान्सपोर्टेशन म्हणा. स्टोरेज अँड ट्रान्सपोर्टेशन. स्टोरेज, ट्रान्सपोर्टेशन अँड सेफ्टी. इथले सगळेच पॉइंट घ्या. स्टोरेज, ट्रान्सपोर्टेशन अँड सेफ्टी. कर्सर दिसते का रे सर्वांना? स्टोरेज, Yes, ma'am. ट्रान्सपोर्टेशन. आणि हे तिन्ही पण कॉलम लिहून काढा आता इथले बघूनच. Safety.
लक्षपूर्वक लिहायचं. मी याच्याशी रिलेटेड तुम्हाला क्वेश्चन विचारणार आहे, हे लिहिले त्याच्याशी रिलेटेड. कुणाचं स्टोरेज साठी जास्त जागा लागते, कुणाच्याला कमी लागते, कुणाचं ट्रान्सपोर्टेशन इझी आहे, कुणाचं रिस्की आहे, कुणाचं ट्रान्सपोर्टेशन पाईपलाईन मधून करता येतं, कुणाचं ट्रान्सपोर्टेशन पाईपलाईन मधून करता येत नाही, कुणाचं प्रेशर वरती डिपेंड आहे, असे क्वेश्चन विचारणार. ISC ला हा चॅप्टर आहे. नेक्स्ट वीक मध्ये ISC असणार आहे, त्याच्यासाठी 2 चॅप्टर असणार आहेत. हा फ्युएल 1 आणि चॅप्टर नंबर अजून एक शिकवणार आहे, चॅप्टर नंबर 8 मॉडर्न अनालिटिकल केमिस्ट्री. तर तो पण चॅप्टर असणार आहे. आणि गेल्या वेळेस MCQ तुम्ही पहिल्या वेळेसच आमचे पेपर देत होतात ISC चे, म्हणून आम्ही MCQ मध्ये दिलेले प्रश्न विचारले होते. दिलेले म्हणजे MCQ पहिल्या चॅप्टरचे 50 आणि दुसऱ्या चॅप्टरचे 40 असे MCQ दिले होते आणि त्याच्यातलेच विचारले गेले होते. 1-2 फक्त नवीन टाकले होते. ह्या वेळेस तसं केलं जाणार नाही. जे तुम्हाला नोटबुक मध्ये आम्ही नोट्स लिहून देणार आहोत त्याच्याशी रिलेटेड MCQ विचारले जातील. नंतर म्हणायचं नाही की अगोदर सांगायला काय झालं तुम्हाला. कारण युनिव्हर्सिटीचे पेपर हे काय आपण काढणार नाहीत आणि जरी आपण पेपर काढला तरी आपला पेपर सिलेक्ट होईल पेपरसाठी असं सांगता येत नसतंय. त्यामुळं पूर्णपणे सर्वांचा डीप स्टडी पाहिजे आतापासूनच. लक्षात आलं का? नाहीतर इकडे पडणार 30 पैकी 30 मार्क आणि तिकडे MCQ मध्ये मिळणार 5-10 फायनलच्या एक्झामला. ते अवॉइड करण्यासाठी आणि तुमचे प्रॅक्टिकल टर्म वर्क सुद्धा आम्हाला कॉन्फिडन्स आला पाहिजे. मुलं फायनलच्या पेपर मध्ये पण चांगले मार्क पाडू शकतात. आपण कितीही टर्म वर्क दिलं, प्रॅक्टिकलचे मार्क दिले तरी चालतील असा कॉन्फिडन्स आम्हाला सुद्धा यायला पाहिजे. नाहीतर 12वी सारखा गोंधळ नाही करायचा काय, सगळ्यांना 30 पैकी 30. बरोबर आहे ना? सर्वांना 29 आणि 30 असतील 12वीला. कोण आहे रे कमीवाला? हो मॅम. कोण? कोणच असत नाही. कारण सगळा मॅम तुम्ही मार्क दिलेत ना तेवढंच. 25 प्लस मार्क दिलेत मॅम. 25 प्लस 25 दिलेत. कुठल्या कॉलेजला होता तुम्ही? हॅलो सरगर पिके. एखाद्या मला तर वाटतंय 100-200 कॉलेज मधून एखादी केस अशी असेल. नाहीतर सगळ्यांना मी पण 11वी-12वीला शिकवते त्यामुळे मला चांगलं माहिती आहे. लिहिलं का रे? येस मॅम. हा. लार्जेस्ट स्पेस कुठल्या फ्युएलला लागतो सांगा पटपट उत्तर. सॉलिड. कोणाचं ट्रान्सपोर्टेशन पाईपलाईन मधून करता येतं? लिक्विड. कोणाचं ट्रान्सपोर्टेशन रिस्की आहे? कोणाचं ट्रान्सपोर्टेशन रिस्की आहे? गॅसेस फ्युएलचं. ओके. नेक्स्ट आपला तिकडचा नेक्स्ट पॉइंट सांगा पटकन. कॉस्ट झाला, स्टोरेज ट्रान्सपोर्ट झाला, त्याच्या पुढे नॉन कंबस्टेबल मॅटर. नॉन कंबस्टेबल मॅटर. त्याच्यासाठी इथं नॉन कंबस्टेबल मॅटर आणि प्रोडक्ट ऑफ कंबशन ह्याच्यासाठी इथं कॉमन पॉइंट लिहिलेलं आहे बघा त्यांनी. कंबशन प्रोडक्ट असं म्हटलंय. नॉन कंबस्टेबल मॅटर आणि प्रोडक्ट ऑफ कंबशन ह्या दोघांसाठी यांनी एकच पॉइंट लिहिलेला आहे. तुम्ही देखील एकच पॉइंट लिहा. तिथे जर काय मायनर मिस्टेक हडाफोड करावं लागत असेल तर प्लीज तेवढी करा. काय लिहिलंय तिथं? कंबस्टेबल नॉन कंबस्टेबल मॅटर लिहिलंय ना, तिथे लिहा कंबशन प्रोडक्ट आणि हे पॉइंट लिहा 1, 2, 3.
हॅलो, झालं का? येस मॅम. हा, नेक्स्ट काय पॉइंट आहे तिथला? नेक्स्ट पॉइंट काय? व्हेलॉसिटी ऑफ कंबशन. बरोबर ना? प्रोडक्ट ऑफ कम्बशन. अरे आता सांगितलं की प्रोडक्ट ऑफ कंबशन. येस. हा, मॉडरेट व्हेलॉसिटी ऑफ कम्बशन. व्हेलॉसिटी म्हणजेच रेट. इथं लिहा व्हेलॉसिटी ऑफ कंबशन. कर्सर दिसते तिथं लिहा. तिथे रेट ऑफ कंबशन आहे का, ते म्हणजेच व्हेलॉसिटी ऑफ कंबशन. व्हेलॉसिटी ऑफ कंबशन आहे ना तिथे, रेट ऑफ कंबशन. काय लिहिणार तिथं? व्हेलॉसिटी ऑफ कंबशन. नोटबुक मध्ये लिहा व्हेलॉसिटी ऑफ कंबशन आणि हे 3 पॉइंट लिहून काढा. 1 2 3. Is it? झालं का? नो मॅम. नाही. पहिल्या सेक्शन मधला एक चॅप्टर कमी झालेला आहे. सिलेबस जर तुम्ही बघितला असेल तर चॅप्टर नंबर 2 पूर्णपणे डिलीट झालेला आहे. 20% सिलेबस विद्यापीठाने कमी करायला सांगितलेले आहे. त्यामुळं पहिल्या सेक्शन मधला म्हणजे 2 नंबरचा चॅप्टर आणि 5 नंबरचा चॅप्टर असे 2 चॅप्टर डिलीट झालेले आहेत, कमी झालेले आहेत. त्यामुळे केमिस्ट्रीचा पेपर तुम्ही फक्त 6 चॅप्टर वरती द्यायचा आहे 8 ऐवजी. ओके, लिहून झालं का? येस. हा, आता लास्ट पॉइंट त्याच्यातला लिहा. मोड ऑफ कंबशन म्हणजे कसं जाळायला पाहिजे, कसं बर्न करायला पाहिजे, हे ही लाईन लिहा. मोड ऑफ कंबशन. मोड ऑफ कंबशन. मोड ऑफ कंबशन. महेश विभूते, आर यू हियर? महेश विभूते. महेश विभूते. येस मॅम. ओके. रोहित निकम. येस मॅम. ओके, मला वाटलं की अटेंडन्स टाकून गायब झाला. लिहिलं का मोड ऑफ कंबशन? नाही. लिहा लिहा. स्क्रीनशॉट काढून घ्या रे राजानो, मला एंड करायची हे, नंतर मला मीटिंग आहे तिकडे. स्क्रीनशॉट काढा जर कोणाचं राहिलं असेल तर. ओके. झालं मॅम. ओके, थँक्यू.